سارے کے سارے مخیر اسلامی بھائیوں نے خود ہی ہمیں فون کر کر کے دیے اور الحمدللہ تقسیم ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ناظرین ان سب کے لیے دعا کریں جن سب نے ہمارے ساتھ اس پورے سلسلے میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری منقبت سنیں گے، امیر اہل سنت کا دیدار بھی کریں گے اور پھر مکتبہ آن لائن کے پاس بھی چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ بدر القادری دامت برکاتہم العالی کا لکھا ہوا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری الیاس قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے، الیاس قادری ساقی دور جام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا میں ہے، الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری الیاس قادری۔ پشتو زبان میں منقبت سنیں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ چلیں بھائی سیدی اتارہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ بولو سیدی اتارہ سیدی اتارہ مرشدی اتارہ مرشدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ زار
نشم عمدہ امام نشم زارد نام نشم عمدہ امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان بولو مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد نام نشم عمدہ امام نشم زارد زلفانونا زارد زلفانونا زارد پیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا چور ڈاکو آدھے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آدھے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ 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 سینہ میرا ٹھاردا سیدی تارا سیدی تارا اور تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری میں غزیائی میں غورزی میں غزیائی میں غورزی قادری میں قادری سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مدینے کی یاد کو اور بڑھنے دیجئے مزید 3 پرچیاں نکالی جا رہی ہیں کسی اور مدنی منع کو سید زادے ہوں تو بہت اچھا ہے ورنہ اور کوئی مدنی منع ہوں تو ان سے ترکیب بنائیے باپو آپ نکال لیجیے ان کے ساتھ انشاءاللہ درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی پہلا نام عمیر علی بن عبد الخالق باب المدینہ کراچی سے عمیر علی بن عبد الخالق باب المدینہ کراچی موجود عمیر علی بن عبد الخالق کراچی موجود ہیں ذرا لبیک زور سے لگائیں نا بھائی ماشاءاللہ آگے آ جا بھائی عمیر علی موجود ہیں ہر ایک پرچی آئی ہے اوپر لکھا ہے یا غوث المدد لگتا ہے مدد ہوئی ہے غوث پاک کی وقار احمد خان ولد رئیس احمد خان وقار احمد خان ماشاءاللہ موجود ہیں کیا کہیں گے زور سے لبیک 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 صدا لگائیں نا بھائی آگے آ جائیں ماشاءاللہ وقار احمد بھائی بھی موجود ہیں مرحبا تیسری پرچی محمد زبیر ولد ابراہیم آگریا موجود ہیں ارے ماشاءاللہ قریب ہی بیٹھے ہیں چلو یہ بھی اندر آ جائے بھائی چلیں اب درود پاک پڑھتے رہیں اشک بہاتے رہیں دیکھیں کہ اب کس کی باری آتی ہے مکتبۃ المدینہ آن لائن مکتبۃ المدینہ جی پہنچ گئے مکتبے پہ ذرا بتائیں 60 سیکنڈ کے اندر یہ کس طرح اپنے مکتبے کو ڈیفائن کرتے ہیں پہلے مکتبہ بھی ان کا کافی سجا ہوا ہے ماشاءاللہ چھوٹی بڑی کتابیں رسالے وغیرہ موجود ہیں ماشاءاللہ تو ان کو لینے کی بھی نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین اب دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کس انداز سے اپنے شعبے کا تعارف پیش کرتے ہیں online.maktaba@dawat-islami.net ان کا ای میل ایڈریس ہے جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بسم اللہ الرحمن الحمدللہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ
دنیا بھر میں دین کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ دعوت مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ کا افتتاح شیخ طریقت امیر علیہ سنت یکم رمضان سن 1435 ہجری کو اپنے مبارک ہاتھوں سے فرما چکے ہیں۔ اس ویب سائٹ www.maktabatalmadina.com کے ذریعے آن لائن خریداری کی بھی سہولت موجود ہے، اور ممکنہ صورت میں آپ کا آرڈر انشاءاللہ آپ کے گھر پر پہنچا بھی دیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس مکتبۃ المدینہ کے بارے میں امیر علیہ السنت کا فرمان عالی شان ہے کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا دل ہے، اور الحمدللہ اسی دل میں یعنی اس شعبے میں الحمدللہ کئی سارے دیگر شعبہ جات ہیں، جس میں مکتبۃ المدینہ آن لائن، مکتبۃ المدینہ لنگر رسائل اور مکتبۃ المدینہ پریس، اور اس کے علاوہ تفتیش کا شعبہ الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ تو اس میں سے ایک شعبہ مکتبۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، کہ جس کی اپنی ویب سائٹ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی تمام سامعین اور ناظرین کو میں یہ دعوت پیش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اور اس کو وزٹ کریں اور اس پہ اپنی خریداری بھی کریں۔ چلیں جناب، آپ کے لیے مکتبے کی ایک نئی سہولت کہ آپ آن لائن پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے۔ باپو اب کون سے شعبے کے پاس آپ جائیں گے؟ آپ ذرا شعبہ کو تو چوز کریں۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بڑا پیارا کام جو شروع ہو گیا ہے اور اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، باب المدینہ کراچی میں جگہ جگہ اس کے نظارے ہیں، اس کا پرومو دکھائیں گے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں باپو آپ؟ جی، جیسے یہ مدنی مقابلہ ہمارا جاری و ساری ہے کہ جو بھی اچھے انداز سے اپنے مکتبے کا، اپنے شعبے کا تعارف پیش کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، لیکن کچھ سجاوٹ کا بھی مقابلہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جیسے آپ نے تو ان کا لنک دے دیا تھا کہ ان کا تعارف پیش کیا جائے، لیکن میرا دل بار بار چاہ رہا ہے کہ اس طرف چلیں اور اس کو دکھائیں۔ ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے، بہت اچھا سجایا ہے انہوں نے۔ آپ سجاوٹ کی اس شعبے کی طرف چلیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑا پیارا کام جس کا پچھلے دنوں اعلان ہوا، اب باب المدینہ میں اس کے نظارے ہیں، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں رقم دی
अमीर अहले सुन्नत ने पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में तरगीब इरशाद फरमाई। बाबुल मदीना के मुख्तलिफ एरियाज़ में बड़े बड़े ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लग चुके हैं, बिल बोर्ड लग चुके हैं, जो मदनी मुज़ाकरे की दावत, मदनी चैनल देखने की दावत, ये भी नेकी की दावत का एक तरीका है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। आप भी अगर ताउन करना चाहते हैं, अगर आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे वो इस्लाम पे होते हैं जिनके अपने बोर्ड्स होते हैं, वो रब्ता करें। जो पैनाफ्लेक्स का काम कर रहे हैं वो हमसे रब्ता करें। अब हम इंशाअल्लाह इसको बाबुल मदीना से आगे दायरा कार को भी फैला रहे हैं। आप हमसे रब्ता कीजिए। अगर आप अपने शहर में, अपने मुल्क में ये बोर्ड लगाना चाहते हैं, हम आपको डिज़ाइन हम देंगे, इसकी हम पूरी तफसील आपको बताएंगे, क्योंकि इसके कुछ शरई तकाजे हैं। बराए करम खुद से मत लगाइएगा, हमसे रब्ता कीजिए इन ईमेल एड्रेस पर, इन फ़ोन नंबर पर। हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरह बोर्ड बनाना है और इसकी शरई जो रहनुमाई है वो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़हनी आजमाइश देखने वाले दुनिया भर के नाजरीन इस शोबे में भी हमसे ताउन करेंगे। पाकिस्तान के अब मुख्तलिफ शहरों में भी हम ये बोर्ड्स लगाने जा रहे हैं, और अब तो इंशाअल्लाह जो हमारे बोर्ड लगेंगे उसमें इंशाअल्लाह जश्न मीलादुन नबी, सरकार की आमद मरहबा, आका के मीलाद के चर्चे होंगे इंशाअल्लाह। तो ये भी तो एक सजावट है ना, अपने घर को आप सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, तो हमारा ताउन करें। तकरीबन 20,000 रुपए से एक छोटा बोर्ड भी लग जाता है, बड़े माशाल्लाह लाखों रुपए के भी हैं। तो आप जितना ताउन करना चाहते हैं हमसे रब्ता कीजिए। जी बापू, किसी शोबे का जिक्र कर रहे थे आप, पहुंच गए आप? जी अच्छा, माशाल्लाह। शोबा मदनी इनामात। अरे वाह, अरे वाह, सुभान माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से ये हमारा शोबा जो है जगमगा रहा है माशाल्लाह। मदनी इनामात के रिसाले 27, 92 अरे बहुत आप सारे भी देख रहे होंगे, मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। माशाल्लाह। ये मदनी इनामात कुफले मदीना का पेट इन्होंने एक बनाया हुआ है डिस्प्ले के तौर अरे पर। वाह। कलम और कुफले मदीना क्या का बात। पेट, एक किताब का डिस्प्ले, जन्नत या तलबगारों के लिए मदनी गुलदस्तान, सुभान अल्लाह। फिर ये ऐनक, कुफले वाह। मदीना का ऐनक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा सा ये देखिए, मट्टी का जग, अरे वाह, और ये इन्होंने इतना बड़ा जग। इतना बड़ा। अच्छा, चलिए, तो लेकिन इसमें डिस्प्ले के पानी लिए। नहीं आता है। अच्छा, इसमें डिस्प्ले इसमें के पानी लिए। नहीं डाला है, लगता है ठीक कि है। डिस्प्ले के तौर पे ने बताया, ठीक है। खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। सबने सजाए, इन्होंने पीछे पर्दे भी लगाए हुए हैं ना, और माशाल्लाह। सजाया हुआ ये थोड़ा सा मदनी इनामात.net इनकी सुभान वेबसाइट अल्लाह। भी है, आप इनसे मजीद तफसीलात भी मालूम कर सकते हैं। इनको दीजिए माइक भाई जनाब, अपने देखेंगे शोबे क्या को। बताते हैं। जी, मजलिस मदनी इनामात भी दावत इस्लामी की अहम मजलिस है। इसका तारुफ और अहमियत अमीर सुन्नत माशाअल्लाह मदनी गुलदस्ते में फरमा चुके हैं। चलिए मैं भी कुछ अर्ज़ करता हूँ। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में कुरान और सुन्नत की दावत आम हो और बेअमली के ख़ात्मे के साथ साथ हमें रूहानियत भी हासिल रहे, तो अमीर सुन्नत दामन बरकातुहुल आलिया के अता करदा मदनी इनामात के मुताबिक अल्लाह अज़्ज़ल की रज़ा के लिए अमल बेहतरीन ज़रिया है। अमीर सुन्नत दामन बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चूँकि दुनिया और आखिरत के बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल है, लिहाजा शैतान इस बात की भरपूर कोशिश करेगा कि आपको इस्तकामत ना मिले, मगर आप हिम्मत ना हारें। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आपके पास कोई दीनी मनसब हो या ना हो, आपने दाढ़ी, इमामा और मदनी लिबास अपनाया हो या नहीं, या आज पहली मरतबा ही मदनी इनामात से मुतारिफ़ हो रहे हों, आप भी मदनी इनामात के मुताबिक आसानी से अमल कर सकते हैं, क्योंकि मदनी इनामात के मुताबिक अमल करने वालों को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इस तरह अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। दुआए अत्तार, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मदीना मुनव्वरा के सदाबहार फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, कभी भी आपकी खुशियाँ ख़त्म ना हो, हयात ममनात मौत, बरज़ख व सकरात हालत नज़ा और क़यामत के जासूस लम्हात में हर जगह मुसरत और शादमियाना नसीब हों। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी और तमाम कबीले की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में आपको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जवार अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, टाइम पूरा हुआ और बात भी पूरी कर ली। कितनी दुआएं भी दी इन्होंने हमें माशाल्लाह। अच्छा, ये मदनी मुकाबला है इनका जात का, तो तमाम को जहन में रखना है। हाँ, इस्लामी भाइयों ने बताना है कि किसने अच्छा जो है अपने शोबे का तारुफ पेश किया। इंशाल्लाह आप मुकाबले को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब ज़हनी आजमाइश को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। कौन सी टीम आज फाइनल जीत कर हमसे आज मदीने शरीफ हाज़िरी का टिकट लेकर जाती है? आइए स्कोर बोर्ड की तरफ फिर चलते हैं। जी, बड़ा करीब नंबर हैं, 58 नंबर हैं शोबा तालीम के, 61 नंबर हैं अल मदीनतुल इल्मिया के। फ़कत 2 सेगमेंट बाकी हैं और अब शुरू करेंगे। सफ़र है मगर अकेले। एक एक इस्लामी भाई इस तरफ आ जाइए। सफ़र है मगर अकेले में इस्लामी भाइयों से अकेले अकेले सवाल होगा और मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ इस्लामी भाई भी कुफले मदीना लगाएंगे। कुफले मदीना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कुफले मदीना रहेगा। 12 नंबर दिखाए जाएंगे जनाब, दिखाए जाए नंबर। पहली बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाई की। 3 नंबर से शोबा तालीम के इस्लामी भाई पीछे हैं। जी, 4 नंबर। 4 नंबर। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है।
तूफान नू में काबा शरीफ को किस आसमान पर उठा लिया गया था? कौन से आसमान पर तूफान नू में काबा शरीफ को उठा लिया गया था? सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। 7वें आसमान पर। आपने कहा 7वें आसमान पर, और बिल्कुल दुरुस्त कहा है। चलें, अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई, आपकी बारी है। नंबर बताइए। 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे सवाल बताइए। ऐसा क्यों होता है? मदनी चैनल का सिलसिला ऐसा क्यों होता है, किस दिन होता है? जनाब, बाकी इस्लाम भाई खामोश रहेंगे। दिन बताना है आपने। इतवार। आपने कहा इतवार को। कौन से दिन होता है? सब मिलके कह रहे हैं पीर के दिन, तो दुरुस्त कह रहे हैं। जवाब गलत हो गया है। बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाई की। नंबर बताइए। मदनी चैनल भी गौर से देखना होगा अगर ज़हनी आजमाइश को जीतना है। जी 12 नंबर। 12 नंबर। सर्दी भी लग रही है लगता है इनको। जनाब, नंबर बताया जाए। इस 12 नंबर के पीछे सवाल क्या है? जन्नतुल बकी में तकरीबन कितने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आराम फरमा हैं? 10,000 तकरीबन। कमोबेश 10,000 सहाबा इकराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल करके मुकाबले में बहुत करीब आ गए हैं। अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई की बारी है। नंबर बताएं। 7 नंबर। 7 नंबर बताइए। 7 नंबर के पीछे सवाल कौन सा है? अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इस इबारत का तर्जुमा बताएं। दुआ इबादत का मग़ज़ है। ऐसा सवाल जो इल्मिया वालों के लिए निहायत आसान। दुआ इबादत का मग़ज़ है। जवाब दुरुस्त है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ की आदत डालें क्योंकि ये इबादत का मग़ज़ है। बारी है हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाई की। जी नंबर बताएं। बहुत क्लोज मुकाबला हो गया है। 11 नंबर। 11 नंबर। 11 नंबर के पीछे सवाल बताया जाए। उस जगह का नाम बताएं जहां दाखिल होना ऐन काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल होना है। हतीम। आपने कहा हतीम। जी हां, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला हम सबको मक्का पाक की हाजिरी, हतीम पाक में जाना नसीब फरमाए। उसके अंदर दाखिल होना ऐन काबे में दाखिल होने के बराबर। अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों की बारी। सवाल नंबर बताइए। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? दुआ से हासिल होने वाले 3 फायदे बताएं। बड़ी दुआएं आज तो मांगी होंगी, फायदे भी बता दीजिए। सरकार या तो जो ये कबूलियत के एतबार से जी, या तो जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह करीम वो अता फरमा देता है, या उसका नेमुल बदल, या उसके जो दुआ मांगी वो कबूल होती है वही अता कर दिया जाता है, या उसके बदले में। टाइम खत्म हो गया। आपने एक ही बात को 3 बार फरमा दिया, हालांकि आप शायद सही जवाब दे देते। इसकी देखें, दुआ जो है ना कभी खाली नहीं जाती, ये बेकार नहीं होती। उसकी दुआ का नतीजा जल्द ही उसकी ज़िंदगी में जाहिर कर दिया जाता है। जो आपका एक जुमला दुरुस्त था, लेकिन 3 फायदे थे। अल्लाह ताला कोई मुसीबत उस बंदे से दूर फरमा देता है, अगर या तो इसके बदले ये हो जाता है या उसके लिए आखिरत में भलाई जमा कर दी जाती है। हमारे पास आधा नंबर नहीं है, वरना हम वो दे देते, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। बारी है अब शोबा तालीम के इस्लामी भाई की। जी बेटा, नंबर दिखाएं। मुकाबला बहुत क्लोज हो गया है नाजरीन। 8 नंबर। 8 नंबर के पीछे सवाल बताइए। आज वैसे इस सवाल की आपको बड़ी ज़रूरत है। नज़रे बद लगने पर पढ़ी जाने वाली दुआ सुनाएं। इतना आगे तक पहुंचे हैं, बड़ी नज़रें लग सकती हैं, तो ये दुआ तो आप सबको याद होनी चाहिए। जनाब, सेकंड्स गुजर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अस्तर औरतना फी जी नहीं, ये दुआ नहीं है।
یہ قرآن پاک کی پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور ایک دعا بھی ہے اور وہ ہے اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس نظر بد کی گرمی، سردی اور مصیبت سے اس کو دور کر دے. چلیں یہ دعا میں آپ سب کے لیے کرتا ہوں، ہمارے اپنے لیے بھی کرتا ہوں، ہمارے ناظرین کے لیے بھی کرتا ہوں، حاضرین کے لیے بھی کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. غلطی ہو گئی ہے، باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلام بھائی کی. جی 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. سبحان اللہ، بڑا آسان سوال آ گیا ہے. کون سا درود پاک پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں؟ جمعرات اجتماع میں پابندی سے آنے والوں کو تو یہ یاد ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. تھوڑا سا درست کر لیجئے، سیکنڈز ابھی باقی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. آخری سیکنڈ میں جا کر ٹھیک کر لیا ہے. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلو. آئیے مل کر پڑھ لیتے. یہ دعا ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلو. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کی. مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. جناب نمبر بتائیے اسکرین پر. 10 نمبر. 10 نمبر. تھوڑا سا مشکل سوال ہے. ہم سوال نہیں بلکہ کچھ دکھانے جا رہے ہیں. فیضان علم اور علماء اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. یہ اصل عربی نام افضل العلم والعلماء ہے، جس کا تسہیل بنام فیضان علم و علماء ہے. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان. یہ جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی کی. نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر. جی 2 یا 3؟ 3 نمبر. طاق عدد پسند کیا ہے. بتائیے اس کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال، بڑا پیارا سوال. کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے. بتائیں بیت المقدس کے پاس ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کریم ہمیں وہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے، ہمارے بیت المقدس کو بھی آزاد فرمائے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. ٹائم گزر رہا ہے. 70,000. آپ نے کہا 70,000. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ چلیں بھائی، کوئی خصوصی اسلام پہ جواب دیں گے؟ خصوصی اسلام پہ کو پہلے تو سوال سمجھانا پڑے گا نا، مشکل ہو جائے گا. اچھا سوال بتا چکے ہیں، جواب نہیں. ٹھیک، چلیں بھائی. محسن بھائی یا باپو ہیں یہاں پر. باپو دیکھیں یہاں قریب سے کوئی اسلام پہ اگر انعام لے جائیں یا قافلے میں سفر کر لیں. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 25,000. چلیں آپ کو تو ماشاءاللہ قافلے میں سفر مبارک ہو. کوئی دوسرے اسلامی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی جی کھڑے جائیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نیکی. چلیں آپ بھی جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں. پیچھے اکرام بھائی کھڑے ہیں، لگتا ہے کہ قافلے میں جانے کے لیے بےتاب ہیں. آ جائیں جی. چلیں جناب قافلے میں جاتے ہیں یا جواب دیتے ہیں؟ جی جی اکرام جلدی 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 جلدی، وقت بہت ہو چکا ہے. 50 کے آگے 50 تو پھر آپ 50 دن کے قافلے کی نیت کر لیں. ایسا کریں جناب. چلیں آخری موقع کسی کو جلدی سے. چلیں یہ قافلہ مجلس ایکٹیو رہے. ہاتھوں ہاتھ نام لکھے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 50,000. 50,000 نیکیاں. جواب درست ہے.
1200 کا مدنی چیک انہیں دیا جا رہا ہے۔ باقی اسلامی بھائیوں کو میری خواہش ہی ہے، ظاہر ہے کوئی شرط نہیں ہوتی، اس طرح کا بھی میسج آیا تھا کہ ایک طرف آپ چیک دیتے ہیں دوسری طرف قافلے کی شرط لگاتے ہیں، تو ہماری شرط نہیں، ہماری ترغیب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کسی بہانے آپ قافلے میں سفر کر لیں، بلکہ جن کو چیک ملا ہے وہ تو شکرانے میں سفر کر لیں۔ بہرحال جی جناب، نمبر بتائیے اسکرین پر۔ 2 یا 9 جی؟ 2 نمبر جی 2 نمبر 2 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے۔ بڑا پیارا سوال۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کی کون سی آیت پر پڑے تھے؟ ناظرین کیا کیا سیکھیں گے آپ ذہنی آزمائش میں؟ نگاہیں نیچی کر کے صرف اپنی طرف سے جواب دینا ہے، کوئی مدد نہیں لینی۔ ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ نہیں جناب، یہ غلط جواب ہے۔ کوئی ہیں جو یہاں جواب دیں؟ چلیں بھائی، دیکھیں ہمارے باپو کہاں مائک لے کر جاتے ہیں، محسن بھائی جاتے ہیں یا باپو جاتے ہیں؟ چلیں کچھ اسلام بھائی کھڑے ہوئے ہیں، چلو کھڑے ہوئے جواب دیں گے؟ جی اچھا چلیں، کون سا جواب دیتے ہیں؟ نہیں ہاں بابا جی، یہ آیت بتانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ ہمارے بزرگ نے جواب صحیح دے دیا ہے۔ 1200 روپے کا مدنی چیک، شکرانے میں قافلہ بھی مل جائے تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی 1 نمبر باقی اور غالباً وہ 9 نمبر ہے۔ جی 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال ہے کیونکہ علمیہ والوں سے ہے۔ اللہ والوں کی باتیں، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ لگتا ہے آج فائنل بھی ہماری سانسیں بے ربط کرے گا، کئیوں کی نیند اڑ چکی ہوگی کیونکہ کلوز ہمارا لگتا ہے یہ اینڈ ہوگا۔ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے پیچھے آ جائیں، ہماری مجلس بتا رہی ہے کہ سردی ہے مگر ہمارے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا ہے۔ وہ پیچھے جو اسکور لکھ رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا۔ اور میں بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ مقابلہ وہ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، کہ جس کے 2 مقابلے دیکھے ہوں گے جنہوں نے، تو ہمارے بیٹا آپ کا نام بتائیں پہلے۔ محمد آصف رضا اتاری۔ محمد آصف رضا نے سنگل ہینڈڈلی 16 نمبر کے ڈیفرنس کو ختم کیا تھا۔ میں چاہوں گا وہ منظر ہم دوبارہ دیکھیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ 67 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے، 64 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، فرق ہے 3 نمبر کا، سوال ہے 10، 20 نمبر ہیں۔ اپنے اپنے بزر کو پہلے چیک کروائیے۔ جی بزر آپ دونوں کے ٹھیک ہیں۔ اچھا میں جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس راؤنڈ کو شروع کروں، اگر وہ ہمیں سیگمنٹ دکھایا جائے، 3 پرچیاں مزید نکالتے ہیں۔ اشک بار آنکھوں سے درود پاک پڑھتے رہیے، آج نہ جانے کس کا بلاوا آنے والا ہے۔ چلیں جناب، اور کوئی مدنی منع آ جائیں۔ اگر سید زادے نہ ہو تو کوئی اور مدنی منع لے لیں۔ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے آقا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ ہاں یہ سیکنڈ لاسٹ 3 پرچیاں ہیں، اس کے بعد اور 3 نکلنی ہیں۔ محمد ابراہیم ولد محمد اقبال، ان کا تعلق ہے فیڈرل بی ایریا کراچی سے، باب المدینہ کراچی کے۔ کیا کہیں گے زور سے؟ ماشاءاللہ محمد ابراہیم موجود ہیں، آگے آ جائیں بیٹا۔ عبد القدیر ولد فیض اللہ خان، عبد القدیر ولد فیض اللہ خان بھی موجود ہیں، جن کا تعلق ہے حسرت موہانی کالونی باب المدینہ کراچی سے۔ زور سے کیا کہیں گے؟ ارے ماشاءاللہ لبیک زور زور سے کہہ رہے ہیں، تشریف لے آئیں۔ عظیم احمد ول عبد العزیز، جن کا تعلق ہے سرفراز کالونی زمزم نگر حیدرآباد۔
माशाल्लाह मौजूद हैं। दोबारा नाम रिपीट करता हूं, अजीम अहमद वल्द अब्दुल अजीज, जमजम नगर हैदराबाद से मौजूद। दोबारा रिपीट कर रहा हूं नाम, अजीम अहमद वल्द अब्दुल अजीज, सरफराज कॉलोनी, जमजम नगर हैदराबाद। आप नहीं हैं, चलें, ये नहीं है अजीम भाई। बाकी दो इस्लामी भाइयों का नाम पर्ची में डाल दीजिए। आज तो हमारे वो इस्लामी भाइयों के दरमियान भी तो कुरानदाजी है जो पीछे रह गए थे इस सिलसिले में। वो सारी टीम्स आई हुई हैं आज इस उम्मीद पर कि शायद बुलावा आ जाए। मेरे बस में हो तो मैं आप सबको मदीने का सफ़र अल्लाह करे आपके सदके मुझे भी मिल जाए और हम सबको मिल जाए जी। तो वो पैकेज दिखाएंगे आप हमें सेमीफाइनल वाला, वो लम्हात जो फर्स्ट सेमीफाइनल में हुआ। जामियतुल मदीना वाले हैं? अच्छा, जामियतुल मदीना वाले राशिद भाई भी मौजूद हैं। राशिद भाई, हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, आगे आइए, ज़रा माइक दीजिएगा। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सिलसिले में एक बात कही थी कि मैं पहला सिलसिला जब आगे बढ़ा तो मेरी वालदा की दुआएं थीं, वालदा जा नमाज पे बैठी रहती थी। सेमीफाइनल में 16 नंबर का फ़र्क था आखिरी सेगमेंट में और आप पीछे रह गए। सबके लिए अनबिलीवेबल था, यानी इतनी देर तक तो मुझे मुश्किल हुई थी अपने आप को नॉर्मल करने में। उसके बाद जो मैसेज का तांता बंधा, आपके तासुरात में लेता हूँ, पहले नाजरीन को दिखाता हूँ। सेमीफाइनल में क्या नाम बताया आपने? आसिफ रज़ा। आसिफ रज़ा ने क्या किया था, आइए देखते हैं। अब चलना है आखिरी राउंड की तरफ जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। अब बारी है शेर की, सूखे धान। अल्लाह, शोबा तालीम वालों ने बैल पहले बजा दी है। अगर ये सब सही जवाब देते हैं तो ये फाइनल में पहुंच जाते हैं, ये गलत जवाब देते हैं तो जामियातुल मदीना वाले पहुंच जाते हैं। अभी जवाब ना दीजिए, जामिया वाले क्या सोच रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, गमज़दा हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हिम्मत ना हारें। देखें अब ये क्या सुनाते हैं, बिल्कुल शेर भी एक लफ्ज़ ही सुना है। सूखे धानों पे भी हमारे करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू। सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरह भी किसी मुकाबले का अख्तिताम होगा ये हम भी नहीं सोच सकते थे। हाय 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 हाय, वाकई ये जामिया वालों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। 16 नंबर का फ़र्क था और किस तरह ख़त्म हुआ, ये क्या पढ़ते हैं, ये कैसे आए, क्या किया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। जी राशिद भाई, क्या फरमाते हैं आप? उस सिलसिले के बाद क्या कैफियत है? हज साहब, हारने का तो बिल्कुल ना उस वक्त दुख था ना अब दुख है, क्योंकि शुरू में ही हमने नीयत यही की थी कि हम हारने के लिए नहीं, इल्म दीन फैलाने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। उसके बाद हुआ यही कि यानी कि उस वक्त से अब तक सच्ची बात यह है कि जब भी थोड़ी देर के लिए बैठना होता है तो वालदा रोना शुरू कर देती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। वालदा की ज़बान पर है कि वो जब भी तकरीबन नमाज़ पढ़ती हैं, जब भी जिक्र होता है तो वालदा इतनी यानी कि दुख के साथ रोती हैं कि यही बस। हाय हाय, देखो राशिद भाई, एक ने आगे जाना होता है, किसी एक ने पीछे रहना होता है। इतना अच्छा आपने मुकाबला किया, आपकी मजलिस उसके लिए उसको देखती रही। मुझे उसके बाद मैसेजेस आए कि कई जामिया में ये सिलसिला देखा गया, काफ़ी लोग अफसरदा भी हुए, लेकिन हमारी मजबूरी है किसी एक को ही आगे जाना था। लेकिन एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, सुनी है कि जिसको माँ की दुआ मिले वो नाकाम नहीं होता। हमारे राशिद भाई के लिए खुशखबरी है कि उनको उम्रे का टिकट पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम शौक के गेना हाजियों में राबी रो रो कर, सलाम शौक के गेना हाजियों में राबी रो रो कर, तुम्हें आए
में। याद रहे ये टिकट हमारी मजलिस की तरफ से नहीं है। इस मुकाबले के बाद जामियातुल मदीना ही के एक तालिब इल्म, जिनका नाम इनको भी नहीं पता, ना हम नाम बताते हैं, ना उस तालिब इल्म ने इसकी ख्वाहिश की, मेरे पास आए। उनके वालिद साहब ने यकीनन उनको कहा होगा और उन्होंने आकर कहा कि मैं उस्ताद साहब को टिकट हमारी घर वालों की तरफ से हम पेश करना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि सिर्फ टिकट पेश ना करें। ज़ाहिर है कि हमारे इस्लाम में बहुत बाज़ औक़ात गरीब होते हैं, टिकट मिल जाता है तो वीज़ा कैसे लगाएं, वीज़ा लग जाए तो ख़र्च कैसे करें। अल्लाह करीम उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। उन्होंने ना सिर्फ टिकट बल्कि वीज़ा बल्कि वहाँ के तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। असल बात बुलावे की है, जिसकी माँ उसके लिए रो रो कर दुआ करे, अरे उसका काम क्यों ना बनेगा। खुदारा जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अपनी माँ की कदर कर लो, अपनी माँ की दुआ ले लो। देखो माँ जब चली जाती है ना, फिर बड़ा याद आती है। अपनी माँ को राज़ी रखना। मेरे बच्चों, जो छोटे मदनी मुन्ने भी यहाँ बैठे हैं, अपनी माँ को कभी नाराज़ ना करना। जिसकी माँ राज़ी हो जाए, जिसकी माँ दिल से दुआ दे दे, अरे उसके लिए तो तूफान टल जाते हैं। बस मदीने जाना है, हज करना है, दुनिया की कोई नेमत पानी है, बैठ जाओ अपनी माँ के कदमों में, मांगो उससे, कहो माँ मेरे लिए दुआ कर। और सिर्फ माँ की दुआ हम कहें, माँ करे दुआ, वो अपनी जगह। अरे मज़ा ये है कि मैं ना कहूँ और मेरी माँ मेरे लिए दुआ करे। दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, वो तूफानों को टाल दिया करती है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम जिनकी माएँ हयात हैं, जिनके वालिद जिंदा हैं, वालिदैन मौजूद हैं, रब्बे करीम उन सबको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, हमें अपने माँ बाप की दुआओं का हकदार बनाए। और जिनके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह करीम न जाने लाखों करोड़ों नाजरीन होंगे, मिल के दुआ करो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, उन्हें करवट करवट चैन नसीब करे। और देखो जिनके माँ बाप चले गए ना, अब आप उन्हें नेकियां पहुंचा सकते हैं, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए नेक आमाल करें। सोचो कि माँ बाप भी चले गए दुनिया से और बच्चे अब भी गुनाह करते हों, अब भी बुरे काम करते हों। अरे अब तो नमाजें पढ़िए, उन्होंने इतना दिया आपको, आप इबादतें कर करके उन्हें तोहफा भिजवाइए। आज तो नाजरीन से सवाल भी तो यही था ना कि मुर्दों को जिंदों की दुआ किस तरह पहुंचती है। उसका सही जवाब भी इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर में आपको देंगे, क्योंकि नाम तो आ चुके होंगे। उसका सही जवाब यह है कि उन्हें नूरानी लिबास की सूरत में, नूरानी लिबास की सूरत में वो उनको ये दुआएं मिलती हैं। मांगो उनके लिए। बस वाकई राशिद भाई आपको बहुत मुबारक हो, आपकी वालदा को हमारा सलाम कहिएगा। हम सब माएँ तो सबकी माएँ होती हैं। आज जितनी माएँ हमें सुन रही हैं, हम उनसे कहते हैं हम आपके बच्चे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जामिया में, उनके लिए दुआ कीजिए। जो आपके बच्चे मदनी काफिलों में, मुझे दुनिया भर से ये भी मैसेज आते हैं कि हम बैरून मुल्क में जो मुबल्लिगीन हैं वो भी बेचारे तड़प रहे हैं मदीने जाने को। मेरे बस में हो तो किसी तरह कोई ऐसी तरकीब बने, सारे बैरून मुल्क के मुबल्लिगीन भी मदीना मुनव्वरा देखें, प्यारा प्यारा काबा देखें। कुर्बानियाँ हैं उनकी जो इस वक्त अपने वतन को छोड़कर सुन्नतों की खिदमत के लिए मौजूद है। मैं तमाम माओं से गुजारिश करूँगा अपने उन बच्चों के लिए भी दुआ करें, सारे दावत इस्लामी वालों के लिए दुआ करें। वतन के हालात भी ऐसे हैं, हमारे वतन के लिए दुआ करें। तमाम दावत इस्लामी वालों, दावत इस्लामी वालियों के लिए दुआ करें। हाय हाय, कोई कलाम के एक दो शेर सुना दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिना में इलाही बसा वालिदा को, जिना में इलाही बसा वालिदा को, मुहम्मद के जलवे बसा वालिदा को, मुहम्मद के जलवे दिखा वालिदा। हमारी मदनी चैनल की वो मजलिस जो दिन रात ज़हनी आजमाइश के लिए कोशिश करती रही, शुक्रिया के लिए तो अल्फाज नहीं, आप सबसे दुआओं के लिए कहूँगा
اس مجلس کے ایک اسلامی بھائی کو آپ نے ابھی بڑے اشک بہاتے دیکھا. اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پس پردہ کوششیں کرتے ہیں ہمارے لیے، جنہوں نے سوالات تیار کیے. مجھے بہت سارے اسلام میں پوچھتے ہیں یہ سوالات کون بناتا ہے، یہ اتنے بہترین انداز میں کیسے انہوں نے سوالات بنائے. ہمارے ذیشان بھائی جنہوں نے مدنی بھی ہیں، عربی لینگویج کورس بھی کیا، میں ان سے کہوں گا کہ وہ منچ پر تشریف لائیں. ابھی ان کی کیفیت بھی ایسی نہیں ہے لیکن وہ آئیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. ہماری مجلس نے ان کے لیے ایک مدنی چیک بھی تیار کیا ہے.